Jai Ram,
મુકુંદ માધવ ગોવિંદ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ મુકુંદ માધવ હરિ હરિ બોલ હરે હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ હરે હરે હરિ હરિ બોલ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ હરિ હરિ वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा
पुरणेन्दु सुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणात्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला 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 भज गोविन्द गोविन्द बालकृष्ण भगवाननी जय। राजा रामचंद्र भगवाननी जय। सद्गुरु भगवाननी जय। श्री गोवर्धन नाथनी जय। सहजानंद स्वामी महाराज ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविन्दे न पदारविन्दं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण हरे विवस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेत दद्यादिकम्बो नवशादवोच गोविन्द दामोदर गृहे गृहे गोपवधूकदम्भा सर्वे मिलित्वा समवाप्यन्ते पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्यां तैश्चितं तं मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर सुखावसाने इदमेव सारम् सुखावसाने इदमेव ध्येयम् देहावसाने इदमेव चाप्यम् गोविन्द दामोदर श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ जिहवे विवस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर जिहवे रसग्ने मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेषां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर त्वामेव याचे मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे यं प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनयदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽस्तु ते व्यास
कमलारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रभुनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 समस्त बालदा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवतजीની કથાના આજના ત્રીજા દિવસે આપ સૌનું સ્વાગત. વિજ્ઞાનના માધ્યમથી જ્યાં પણ બેસીને પોતપોતાના ઘરોમાં કથાનું જે શ્રવણ કરે છે એ તમામનું પણ સ્વાગત કરું છું. અને વ્યાસપીઠ ઉપરથી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. ગઈકાલે આપણે કથામાં જે પ્રસંગનું દર્શન કરતા હતા, પિતામહ ભીષ્મની ચર્ચા. બહુ સુંદર ચરિત્ર છે પિતામહ ભીષ્મનું. મેં તમને સંક્ષેપમાં ગઈકાલે વર્ણન કર્યું. મૃત્યુની શૈયા પર દાદા સૂતા છે અને પછી બધા ઋષિમુનિઓની વચ્ચે પ્રાણ ત્યાગનો જ્યારે સમય આવ્યો. ભાગવતમાં એક વસ્તુ બહુ સુંદર લખી છે કે પ્રાણ ત્યાગનો જ્યારે સમય હોય ત્યારે સ્મૃતિ નથી હોતી, પણ પ્રાણ ત્યાગના સમયમાં મૃત્યુની બિલકુલ તૈયારી છે. અને એ સમયમાં ભીષ્મ દાદા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. અને સ્તુતિમાં એણે કહ્યું છે, ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતામ વિતૃષ્ણામ ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુ. પરમાત્માને કહ્યું કે પ્રભુ, મારી પાસે એક કન્યા છે, એક દીકરી છે, અને દીકરી હજી સુધી કુંવારી છે. મતિરૂપ કલ્પિતામ વિતૃષ્ણામ. આમ તો ભીષ્મને દીકરી હોય એ બુદ્ધિમાં ન ઉતરે, પણ મતિરૂપ કલ્પિતામ વિતૃષ્ણા. રામ રામ મનવાળો માંડીવાળો બધા બેસી જાઓ. બસ મહેમાનો આવે ને સીધા બેસી જાય. રામ રામ મને બહુ ડિસ્ટર્બ થાય. મતિરૂપ કલ્પિતામ વિતૃષ્ણા. એ પરમાત્મા મારી પાસે કન્યા છે, બુદ્ધિરૂપ કન્યા, વિતૃષ્ણા. એ બુદ્ધિને ક્યારેય કોઈ કામનાનો સ્પર્શ થયો નથી. એ મારી તૃષ્ણા રહિત બુદ્ધિ હું તમને અર્પણ કરું છું. કેટલા પ્રચંડ બુદ્ધિશાળી હશે પિતામહ ભીષ્મ. આટલા
વર્ષો પછી પણ એની બુદ્ધિ ક્યાંય સ્થિર ન થઈ. પણ આજ પરમાત્માને જોયા પછી એણે કહ્યું કે મારી બુદ્ધિ મને એમ કહે છે કે તું આને સમર્પિત થઈ જા. મતિરૂપ કલ્પિતામ વિતૃષ્ણામ ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ રવિકર ગૌર વરામ વરમ દધાને વપુરલક કુલા વ્રતાન નાબ્જમ વિજય સખે રતિરસ્તુ મે નવદ્યા. પરમાત્માની છબીને હૃદયમાં ધારણ કરી પિતામહ ભીષ્મએ પોતાના પ્રાણનો પરિત્યાગ કર્યો. એ વખતે દેવતાઓના દુંદભી વાગ્યા છે. પાંડવોએ શોક કર્યો છે. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ એને આશ્વાસન આપ્યું અને ત્યાં એક શ્રદ્ધાંજલિ સભા યોજાણી. અને શ્રદ્ધાંજલિ સભામાં પોતપોતાના મતો બધા મહાપુરુષો આપવા લાગ્યા. કોઈએ કહ્યું ભીષ્મ પરમ સંત હતા, કોઈએ કહ્યું પરમ વિદ્વાન હતા, કોઈએ કહ્યું એ પરમ યોદ્ધા હતા. પણ ભગવાન કૃષ્ણનો જ્યારે વારો આવ્યો ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે હે પાંડવો, એ ઋષિઓ, ભીષ્મના જવાથી મને એમ લાગે છે કે આ વર્તમાન સૃષ્ટિ ઉપરનું સર્વશ્રેષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય જતું રહ્યું છે. પાંડવોને લઈ પરમાત્મા ઘરે આવ્યા અને પછી રાજ્ય સ્વીકારવા માટે પ્રભુએ આગ્રહ કર્યો. પાંડવોએ હા પાડી. વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને બોલાવી રાજ્યાભિષેકની બધી સામગ્રી મંગાવી અને ધર્મરાજનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. ધર્મરાજને ધાર્મિક રાજ્ય કરવા માટે સલાહ આપી અને પરમાત્મા દ્વારકા ગયા. આગળ જવા માટે નીકળ્યા હતા પણ કુંતાજી એને પાછા લાવ્યા હતા. હવે તો પરમાત્મા દ્વારકા પહોંચી ગયા અને જ્યાં દ્વારકા પરમાત્મા પહોંચ્યા એટલે રાજ્યમાર્ગમાં દ્વારકાની બધી સુવાસીની સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ હતી. એણે પ્રભુનું સ્વાગત કર્યું. રાજમાર્ગે ગતે કૃષ્ણ દ્વારિકાયા કુલસ્ત્રીય. કુળવાસીની બધી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓએ પ્રભુનું દિવ્ય સ્વાગત કર્યું. વેપારીઓએ પ્રભુને સ્વાગત કરીને કહ્યું કે પ્રભુ, તમે દ્વારકામાં નહોતા તો અમને એમ લાગતું હતું કે અમે અનાથ છીએ, પણ આજ તમે આવ્યા એટલે અમને એમ લાગે છે કે હવે અમે સનાથ બની ગયા, અમે નાથવાળા થઈ ગયા. પરમાત્માની દિવ્ય લીલા ચાલે. આ બાજુ ધર્મરાજ દિવ્ય રાજ્ય કરે છે. ધર્મરાજ્યની થોડી ચર્ચા શ્રીમદ ભાગવતમાં છે. યુધિષ્ઠિર જ્યારે રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે એવું લખ્યું છે કે ઈચ્છા પ્રમાણે વરસાદ વરસતો હતો. કામમ વવર્ષ પરજન્ય. લોકોની ઈચ્છા થાય કે વરસાદ વરસે તો વરસાદ વરસે. લોકોને એમ થાય કે હવે વરસાદ બંધ રહે તો સારું, તો વરસાદ બંધ થઈ જાય. કામમ વવર્ષ પરજન્ય. અને પૃથ્વી કામધેનુ જેવી હતી. અન્ન અને ઔષધ બરાબર આપતી હતી. સર્વકામ દુઘાવહી. તમામ ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરનારી પૃથ્વી હતી. અને વખતનો સમાજ કેવો હતો? નાધયો વ્યાધય ક્લેશા. કોઈને આધિ નહીં, કોઈને વ્યાધિ નહીં, કોઈને ઉપાધિ નહીં અને કોઈને ક્લેશ નહીં. દેવભૂતાત્મ હેતવ. અને એક વિશેષ વાત લખી સમાજ માટે ધર્મરાજાના રાજ્યની. ક્યાં વધારે વર્ષો થયા, 5000 વર્ષ પહેલાની વાત છે. અજાત શત્રા બભવન જંતુના રગની કર. આખો સમાજ અજાત શત્રુ બન્યો. આપણે ત્યાં યુધિષ્ઠિરના 2-3 નામ મળે છે. એમાં એક નામ યુધિષ્ઠિર છે, બરાબર છે. એક બીજું નામ છે ધર્મરાજ. જેણે ધર્મની કોઈ મર્યાદા તોડી નથી એટલા માટે ઋષિઓ એને ધર્મરાજ કહે. પણ એક ત્રીજું નામ છે એનું, અજાત શત્રુ. ધર્મરાજનો કોઈ શત્રુ નહોતો. આ સંસારમાં સંસારને વધારેમાં વધારે
હેરાન કરનારી કોઈ ચીજ હોય તો લોકોના હૃદયમાં રહેલી શત્રુતા, દ્વેષ. એ શત્રુતા જો વ્યક્તિની હૃદયમાંથી નીકળી જાય તો સમાજ અને સંસાર પરમ શાંતિનો અનુભવ કરી શકે. એકબીજાના પ્રત્યે રહેલો દ્વેષ, એકબીજાના પ્રત્યે રહેલી શત્રુતા એ માનવ જાતને વ્યક્તિગત તો એ અશાંત કરે છે, પણ માનવ જાતને અશાંત કરે છે. એટલા માટે આપણા વેદો એમ કહે છે, મા વિદ્વિષા વહે સહના ભવતુ સહનો ભુનક્તુ સહવીર્યમ કરવાવહે તેજસ્વિના વધિતમસ્તુ. મા વિદ્વિષા. મા શબ્દનો અર્થ નીકળે છે નહીં, ના. સંસ્કૃતમાં મા એટલે નહીં, નકારાત્મક શબ્દ છે. એટલા માટે જનેતા, જન્મ આપનારી માને મા કહેવાય. શું કામ? બોલે એના જેવું આ જગતમાં કોઈ નહીં, એનું નામ છે મા. નકારાત્મક. એટલે વેદના ઋષિએ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ એક મારા પર એટલી કૃપા કરો, મારી બુદ્ધિમાં રહેલી શત્રુતા છે એને કાઢી નાખો. શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશ, દ્વેષ કાઢી નાખ. ધર્મરાજાના રાજ્યમાં બધા પ્રેમથી રહે છે. અજાત શત્રુ, આખો સમાજ અજાત શત્રુ. જંતુ નામ જોવું તો ખરા કેટલું સુંદર લખ્યું છે કે ભાઈ માણસ માણસનો તો વેરી નહોતો, પણ જે હિંસક પ્રાણીઓ હતા ને એ હિંસા ભૂલી ગયા છે. આપણે ત્યાં અમુક પ્રાણીઓ છે ને જન્મજાત વેરી છે. કૂતરો ને બિલાડી એ વેરી, બિલાડી ને ઉંદર વેરી, મૃગ અને સિંહ વેરી, ગરુડ અને સર્પ વેરી. એને એકબીજાને બને જ નહીં, જન્મથી જ વેરી. બિલાડીને કઈ સ્કૂલમાં ન મોકલવી પડે કૂતરાને જોઈને ભાગી જવું. એને ખબર જ છે, જન્મથી જ એને ખબર છે કે કૂતરો સામો મળે તો આપણે ત્યાં સામું ચલાય નહીં. અને કાંઈ કારણ વગર ઓલો તરાપ મારે લ્યો. એને જ્યોતિષની ભાષામાં વર્ગ વિગ્રહ કહે છે. વર્ગ વિગ્રહ, વર્ગવેર. પણ ધર્મરાજાના રાજ્યમાં એ બધા સાથે રહેતા હતા. એક જ ઘરમાં ઉંદર ને બિલાડી સાથે રહે, એક જ બજારમાં બિલાડી કૂતરો સાથે ફરે, એક જ સરોના એક જ ઘાટ પર એક પગથિયા પર મૃગ અને સિંહ સાથે પાણી પીવે. આવો સમાજ ધર્મરાજાના રાજ્ય. રામ રાજ્યમાં પણ આવું જ દર્શન કરાયું છે. સબનર કરહી પરસ્પર પ્રીતિ. પરસ્પર લોકો પ્રેમ કરે છે, પ્રીત કરે છે અને નિજ ધર્મ ઉપર ચાલે છે. પોતાના ધર્મને સાચવી લોકો રામ રાજ્યમાં ચાલતા. અને કયો ધર્મ? બોલે વેદોએ જે ધર્મ નિરૂપિત કર્યો છે, શ્રુતિ રીતિ, વેદની રીતિ પ્રમાણે સમાજ ચાલે છે. એમાં અહીંયા ધર્મરાજાના રાજ્યમાં જંતુ નામ રાગની કરી છે.
હિંસક પ્રાણીઓ હિંસાને ભૂલીને પ્રેમના પૂજારી બની ગયા છે. એ વખતના સમાજનું દર્શન કરીએ અને વર્તમાન સમાજનો વિચાર કરીએ તો એક વિચાર આવે કે ક્યાં એ વખતનો સમાજ અને ક્યાં અત્યારનો સમાજ. એ વખતે હિંસક પ્રાણીઓ જે વેરી છે એ સાથે રહેતા હતા. એવું ક્યારેય નહીં કહેવાનું કે ચિત્તો હિંસક છે, સિંહ હિંસક છે. વર્તમાનમાં નાગ ઝેરી ખરો, પણ નાગને એટલી ખબર છે કે આપણે જાત ભાઈને ડંખાય નહીં. નાગને એટલી ખબર છે. સિંહને એટલી ખબર છે કે જાત ભાઈને ન મરાય. તમે પેપરમાં ક્યારેય નહીં વાંચો કે આજે સિંહે માર્યો, વાઘે વાઘને માર્યો, સર્પને ડંખ્યો નહીં. પેપર ખોલો તો રોજના 10-12 સમાચાર તમને વાંચવા મળે કે આજે માણસે માણસને માર્યું. તો આનો અર્થ એ નીકળે વધારેમાં વધારે વર્તમાન સમયમાં હિંસક કોણ? બે પગવાળું જે પોતાના જાતભાઈને મારે છે, જે જાતભાઈનો દ્વેષ કરે છે. પ્રાણીઓ સમજે છે. સિંહને એટલી ખબર પડે કે મારા ભાઈને સિંહને ન મરાય. નાગને એટલી ખબર પડે કે આપણો ભાઈ કહેવાય આ સર્પ, એને આપણે ડંખાય નહીં. માણસ જ એક એવો છે ખબર નહીં. મળ્યો છે દેહ માનવનો કાળો કેર કરશો માં. ભાવનગરનો કવિ લખે છે, મળ્યો છે દેહ માનવનો કાળો કેર કરશો માં, અને જગતમાં માનવીને તાંબિયાના તેર કરશો. બહુ થઈ જાય તો થોડું લડી લેજો. એવું થાય તો થોડું તું મેં કરી લેવું. બહુ થઈ જાય તો થોડું લડી લેજો, પણ પછી રડી લેજો. મળી લેજો ગળે પણ જિંદગીના વેર કરશો માં. મળી લેજો ગળે પણ જિંદગીના વેર કરશો માં. મળ્યો છે દેહ માનવનો તો કાળો કેર કરશો માં. મળ્યો છે દેહ માનવનો તો કાળો કેર કરશો. વિનંતી છે તમોને ચાંદ સૂરજ ને સિતારાઓ. તમને વિનંતી છે અમારી, ચંદ્રને, સૂરજને અને તારાઓને. સૂરજ ને સિતારાઓ. અગર આપો તો અજવાળું, નહીં તો અંધેર કરશો માં. અગર અંધારું નહીં કરતા, અજવાળું આપો. નહીં તો અંધેર કરશો. જગતમાં માનવીને તાંબિયાના તેર કરશો માં. જગતમાં માનવીને ત્રાણિયાના તેર કરશો.
માનવની વચ્ચેનો સેતુ. આ કથાઓ પરથી આપણને ભગવાન વેદવ્યાસજી ઉપદેશ કરે. જેટલો માણસ દ્વેષ કરશે એટલો વ્યક્તિ પોતે અશાંત થશે અને બીજું કે સમાજને અશાંત બનાવશે. ધર્મરાજાના રાજ્યને પ્રણામ છે. આવું દિવ્ય રાજ્ય ચાલે છે અને એ રાજ્યમાં પરીક્ષિતના જન્મની કથા આવી છે. અશ્વત્થામાએ જે અગ્નિઅસ્ત્ર ફેંક્યું હતું અને જે બાળકની પરમાત્માએ ગર્ભમાં જઈને રક્ષા કરી હતી, એ બાળકનો અહીંયા પ્રસવ થયો છે. વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને બોલાવી અને પરીક્ષિત એવું નામ રખાયું છે. બોલે પરીક્ષિત નામ એટલા માટે કે આ મોટો થયા પછી સર્વત્ર ઈશ્વરની ખોજ કરશે, દરેકના હૃદયમાં પ્રભુની પરીક્ષા કરશે, એટલા માટે એનું નામ પરીક્ષિત છે. પરીક્ષિત રાજાનું બીજું નામ શ્રીમદ ભાગવતમાં વિષ્ણુરાજ છે. બાળક ગર્ભમાં મરી જ ગયો હતો, મૃત્યુ જ પામ્યો હતો, પણ પરમાત્માએ સજીવન કર્યો, જીવંત કર્યો, એટલે વિષ્ણુનો આપેલો છે, એટલા માટે બીજું નામ વિષ્ણુરાજ છે. બ્રાહ્મણોએ નામકરણ કરી, કુંડલી મૂકી, ગ્રહોને ગોઠવ્યા અને ભવિષ્ય કથન કરવા લાગ્યા. એક બ્રાહ્મણે ઉઠીને કહ્યું, મહારાજ, આ તમારો આ પૌત્ર પરીક્ષિત છે ને, એ સમર્થ રાજવી બનશે. પાર્થ પ્રજાપિતા સાક્ષાત ઈશ્વાકુરિવ માનવ. ઈશ્વાકુ રાજાના જેવો એ સમર્થ રાજવી બનશે. એક બ્રાહ્મણે કહ્યું, મહારાજ, આ કુંડલીના યોગ તો એમ કહે છે કે શિબેના જેવો એ દાનેશ્વરી થશે. એક બ્રાહ્મણે કહ્યું, મહારાજ, એ શકુંતલાના પુત્ર ભરતના જેવો યશસ્વી બનશે. એક બ્રાહ્મણે કહ્યું, પોતાના દાદા અર્જુનના જેવો એ પરાક્રમી થાય એવો યોગ છે. એક બ્રાહ્મણે કહ્યું, અગ્નિ સમાન તેજસ્વી બનશે. કોઈએ કહ્યું, સમુદ્રના સમાન ગંભીર બનશે. કોઈએ કહ્યું, સિંહના સમાન વિકરાળ થશે. રંતિદેવ જેવો ઉદાર અને પ્રહલાદના જેવો એ ભગત થશે. સારા સારા શબ્દો કહેવા લાગ્યા. પણ એક બ્રાહ્મણે ઉઠીને કહ્યું, મહારાજ, બધું સારું લખ્યું છે, પણ એક વાત તમારા પૌત્રના ભાગ્યમાં બહુ ખરાબ લખી છે. શું? મહારાજ, સમર્થ બનશે, દાની થશે, યશસ્વી બનશે, વિકરાળ, બધું બરાબર, પણ યુવાવસ્થામાં એનું મૃત્યુ થશે. અને મહારાજ, મૃત્યુનું કારણ એને એક તક્ષક નામનો નાગ ડંખ દેશે. અને તક્ષક નાગ ડંખ દેશે એનું કારણ એક બ્રાહ્મણનો બાળક એને શાપ દેશે. તક્ષકાદાત્મનો મૃત્યુ દ્વિજપુત્રોપસર્જિતા. તક્ષક નામનો નાગ ડંખ દે એનું સર્જન દ્વિજપુત્ર બ્રાહ્મણનું બાળક કરશે. મારા થોડા ચિંતિત બન્યા. મૃત્યુ આવે તો ઠીક છે, આયુષ્ય પ્રમાણે. તક્ષક નાગ ડંખ દે એ પણ ઠીક છે, મૃત્યુના કોઈ ઘણા બધા બહાના હોય છે. પણ મહારાજને વધારે ચિંતા એ થઈ કે બ્રાહ્મણનો બાળક શાપ દે પછી મૃત્યુ થાય. આનો સીધો અર્થ એવો કાઢ્યો મહારાજે કે મારો પરિવાર બ્રાહ્મણનો અપરાધ કરશે, અને એટલો મોટો અપરાધ કરશે કે બ્રાહ્મણો એને શાપ આપી અને મારી નાખશે. આ ચિંતા લાગી ત્યારે એક બ્રાહ્મણે ઉઠીને કહ્યું, મહારાજ, આટલી બધી ચિંતા ન કરો. કેમ? પ્રયસ્તસ્ય ઉપહ મુક્ત સંગ પદમ હરે. એ મહારાજ, તક્ષક કરડશે, બ્રાહ્મણનો બાળક શાપ દેશે, બધું બરાબર, પણ મોટા મોટા યોગીઓને જે ગતિ નથી મળતી
એ ગતિ તમારા પૌત્ર પરીક્ષિતને એ હરિના પદને પામશે. થોડોક સંતોષ, દાન દક્ષિણા બ્રાહ્મણોને આપી અને વિદાય કરી. પરીક્ષિતનો ઉછેર ચાલે છે અને એમાં વિદુરજી આવ્યા છે. મહાભારતમાં વિદુર નહોતા. આ 18 દિવસનું યુદ્ધ થયું, એમાં વિદુરજી કૌરવના રાજ્યના મહામંત્રી છે. યુદ્ધ થયું પણ એમાં વિદુરજી નથી. 2 જણા નથી આમ તો યુદ્ધમાં, જે બહુ નિકટના છે. ભગવાન સારથી બન્યા. ભગવાનની સેના, દ્વારકાની એક સેના હતી, એક અક્ષોહિણી, એનું નામ નારાયણી સેના હતું. એ સેના કૌરવના પક્ષમાં હતી, ભગવાનની સેના, અને ભગવાન આ પક્ષમાં હતા, સારથી બન્યા. પણ ભગવાનના મોટા ભાઈ બળરામજી યુદ્ધમાં હાજર નથી, અને કૌરવના રાજ્યના મહામંત્રી વિદુરજી યુદ્ધમાં હાજર નથી. બંને યાત્રા કરવા નીકળ્યા છે. બળરામજી દુર્યોધનને જરા વધારે ચાહે છે. પરમાત્માને એમ થયું કે જો બળરામજી આમાં હાજર હોય તો આ યુદ્ધ શક્ય નથી. પુરાણ તો એમ કહે છે કે બળરામજી દુર્યોધનના 2 નામ છે. દુર્યોધનનું એક નામ છે સુયોધન, સહારો યોદ્ધો. પણ એ તાકાતનો ઉપયોગ એણે ખોટી રીતે કર્યો એટલે નામ થયું દુર્યોધન. બાકી મૂળ નામ સુયોધન છે, સહારો લડાઈ કરનાર. બળરામજીનો શિષ્ય છે, બળરામજીનો ચેલો છે. બળરામજી એને ચાહે છે. છેલ્લે ભાગવતના ઉત્તરાર્ધમાં તો એવું લખ્યું છે કે કૃષ્ણ ભગવાનના બળરામજીના નાના બહેન સુભદ્રા, એ બળરામજીની ઈચ્છા એવી હતી કે દુર્યોધનને પરણાવે. આ ભાગવત 10મ સ્કંદમાં ઉત્તરાર્ધમાં આ કથા છે. એ તો પછી પરમાત્માએ થોડી રચના કરીને અર્જુનને કહ્યું તું સુભદ્રાનું હરણ કરી છે. એ જો મને સમય મળશે તો હું તમને એ કથા સંભળાવીશ. પણ બળરામજી અને વિદુરજી યાત્રા કરવા નીકળ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણએ વિચાર કર્યો, મોટા ભાઈ જો અહીંયા હોય તો આ યુદ્ધ નહીં થવા દે. એટલે એક દિવસ ભગવાને શું કર્યું, 8 પટરાણીને હારે લઈ અને બળરામજીની પાસે ગયા. આ ભગવાન કૃષ્ણ છે ને ક્યાંક એક પત્નીને હારે લઈ જાય, ક્યાંક 3 ને લઈ જાય, ક્યાંક એવું કંઈ પ્રસંગ હોય તો 8 ને હારે લઈ જાય, જેને 8 પટરાણી આપણે કહીએ. અને ક્યાંક એવું કંઈ મેળાવડો હોય તો 16,000 ને હારે લઈ જાય. આ રીતે પ્રભુ આવું ચાલે છે. ભાગવતમાં લખ્યું છે, પાંડવોને જ્યારે જ્યારે મળવા ગયા ત્યારે 8 ને સાથે લઈ ગયા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. 8 પટરાણીઓને સાથે લઈને બળરામજીની પાસે ગયા. અને બધી સ્ત્રીઓને કીધું, બધી પત્નીઓને કહ્યું, બેન બેસી જાઓ ને બાપા. હા બસ બસ બસ, પ્રણામ. હા, કોઈ ખોટું નહીં લગાડતા. બસ 8 પટરાણીઓને કહ્યું કે તમારે છે ને મોટા ભાઈને છેડો પાથરીને પગે લાગવાનો, પાલવ પાથરી અને આશીર્વાદ માગવાના. બળરામજી બેઠા હતા અને 8 પટરાણી ભગવાન કૃષ્ણ પહોંચ્યા. 8 છેડો પાથરીને પગે લાગ્યા. ભગવાન બળરામજીએ કૃષ્ણને કહ્યું, કેમ
અચાનક કૃષ્ણ ભગવાને કીધું આ ક્યારની પાછળ લાગ્યું છે. બલરામજીએ પૂછ્યું શું છે? ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું એ એમ કહે છે કે અમારે યાત્રા કરવી છે, અમારે જાત્રા કરવી છે. અમે જ્યારથી પરણીને આવી ત્યારથી બસ આ દ્વારકામાં ક્યાંય ફરવા લઈ ગયા. અમે શું માણસ નથી? આ લોકો કેવા બધા વેકેશનમાં જાય, તમને ક્યારેક ક્યારેક તો અમને લઈ જાય. તે બળરામજી કીધું પણ એમાં વાંધો શું છે? જી આવો ને, યાત્રા કરી આવો ને. આપણી પાસે ક્યાં તાણ છે? આ બધા રથો લઈ જાઓ, જોઈએ તો રક્ષકો સાથે લઈ જાઓ, બધું લઈ જાઓ અને યાત્રા કરી આવો. કૃષ્ણ ભગવાને કીધું મોટાભાઈ થોડીક તકલીફ છે યાત્રા કરવામાં. શું તકલીફ છે? બોલે યાત્રાનો નિયમ છે જ્યાં સુધી મોટો યાત્રા ન કરે ત્યાં સુધી નાનો ન કરી શકે. પહેલા મોટાનો અધિકાર છે. અરે તમે ને મારા ભાભી જો યાત્રા કરી આવો તો અમારો નંબર લાવો. બાકી તો તમે એમનામ બેસી રહો, મોટા અને અમે નાના જાત્રા કરવા જઈએ, દેવ દર્શન કરવા જઈએ, એ શાસ્ત્રની મર્યાદા નથી. તમે ને મારા ભાભી જાઓ. એટલે બળરામજી આમે કંટાળેલા હતા. બધું વાતાવરણ બહુ વિચિત્ર હતું એ વખતનું, બધું આ કૌટુંબિક. એટલે બળરામજી તૈયાર થઈ ગયા. પછી ભગવાને શું કર્યું? એવો પ્રવાસ ગોઠવ્યો કે કુરુક્ષેત્ર, જ્યાં જે મેદાનમાં યુદ્ધ થવાનું છે, કરવાનું છે, એ કુરુક્ષેત્રમાં બળરામજી આવે ત્યારે યુદ્ધનો 17મો દિવસ પૂરો થઈ ગયો. આવી યોજના બનાવી. આ દિવસે અહીંયા આ પેલા ટૂરવાળા કેમ કહે કે ભાઈ પહેલે દિવસે દ્વારકા, બીજે દિવસે નાથ દ્વારા, ત્રીજે દિવસે આપણે જયપુર જઈશું. આ બધું આ રીતે 17મા દિવસે સવારે અર્જુનને કહ્યું, જો અર્જુન, એક આજ તારે ખ્યાલ રાખવાનો છે. શું? આજે મોટા ભાઈ આવશે અને એ આપણા પર ગુસ્સો કરશે. પણ તારે યુદ્ધ પૂરું થાય ને, આ સંધ્યાનો સમય થાય, ઘંટ વાગે, એટલે તારે એ સમયમાં દુર્યોધનની સામે યુદ્ધ કરવા માટે આવી જવાનું. અને દુર્યોધનની સામે યુદ્ધ કરતા કરતા બરાબર ઘંટ વાગી જાય, યુદ્ધ સમાપ્ત થાય, એ વખતે તારે સૂચના આપી દેવાની કે અત્યારે તો આ યુદ્ધનો ઘંટ વાગી ગયો છે એટલે મારું કાંઈ ન ચાલે, બાકી આવતીકાલે સવારે આવ, તારા પગ ન ભાંગી નાખું, મારું નામ અર્જુન નહીં. આવું તારે ખાલી બોલી દેવાનું બસ. આવતીકાલે સવારે આવ. યુદ્ધ શરૂ થયું, સાંજનો સમય થયો, દુર્યોધન ને અર્જુન યુદ્ધ કરે, એમાં ઘંટ વાગ્યો, યુદ્ધ પૂરું થયું. અર્જુને પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે સૂચના આપી, આવતીકાલે સવારે, અત્યારે તો ઘંટ વાગી ગયો એટલે મારું કાંઈ ન ચાલે, સવારે આવ તો ખબર પાડું, તારા પગ ન ભાંગી નાખું તો મારું નામ અર્જુન નહીં. દુર્યોધને કીધું સવારે આવતો ખરો, કોણ કોના ભાંગે જોઈ લઈશ. બસ આટલી વાત થઈ ગઈ. અને પોતપોતાના તંબુમાં ગયા. ત્યાં તો એ બળરામજી આવ્યા. દાઉ ભૈયાનો જય હો, બળરામજીનો જય હો. અર્જુનને કહ્યું, જો મોટા ભાઈ પધાર્યા. હવે તું છે ને આમ બિલકુલ ચૂપ રહેજે, કાંઈ બોલતો નહીં. અને એટલા બધા આમ ધુઆ ફુઆ બળરામજી. કૃષ્ણ ભગવાનને કહ્યું, આ બધું શું માંડ્યું છે? અંદરો અંદર કપાઈ મરવાનું છે? બંધ કરો બધું આ. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કીધું, જો અર્જુન, હું કહેતો હતો ને કે મોટા ભાઈને આ નહીં ગમે,
અને મોટા ભાઈ, હું આ લોકોને સમજાવીને થાક્યો, પણ કોઈ મારું માનતું નથી. બલરામજી કે તું શું કરે છે અહીંયા? કૃષ્ણ ભગવાન કે મોટા ભાઈ, હું કાંઈ નથી, હું તો ખાલી અર્જુનનો રથ ચલાવું છું, બાકી મેં હાથમાં હથિયાર જ લીધું નથી, કાંઈ નથી કરતો, હું તો ખાલી રથ ચલાવું છું. ઠીક છે, બંધ કરો બધું. હા, અત્યારથી બંધ. જો અર્જુન, મોટા ભાઈ કહે છે યુદ્ધ બંધ કરો. અર્જુન કે આપ જેમ કહેવાય. પછી ભગવાને ધીરે રહીને કહ્યું કે અહીંયા અર્જુન તો મારો ચેલો છે, એ માની જશે, માની ગયો, પણ તમે મોટા ભાઈને મનાવો, એ તમારો ચેલો છે, એની પાસે જાઓ. બોલે એ તો મારો ચેલો, હમણાં માની જાય. દુર્યોધનની પાસે ગયા, એ દુર્યોધન, યુદ્ધ બંધ કરો, જે કાંઈ ટેબલ ઉપર બેસીને વાટાઘાટ કરી લ્યો, બાકી આ બધું આપણને ન પોસાય. કુટુંબમાં અંદરો અંદર કપાવાનું, અંદરો અંદર મરાવાનું. તે દુર્યોધને કીધું, આપ કહેતા હો તો આવતીકાલે બંધ ન કરું, પરમ દિવસે કરું, એક દિવસ મને યુદ્ધ કરવાની. ભગવાન કે પણ તું બંધ કર. બોલે નહીં, મને અર્જુન સૂચના આપી ગયો છે કે આવતીકાલે સવારે આવ, તારા પગ ભાંગી નાખો. આજ મારે એને બતાવવું છે કોણ કોના ભાંગે. એટલે આવતીકાલે તો ન જ કરું. બળરામજીએ ભાવ સમજાવ્યો. આટલું બધું સમજાવવા છતાં દુર્યોધન માન્યો નહીં. છેલ્લે હારી અને કૃષ્ણ ભગવાનની પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે દુર્યોધન નથી માનતો. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું, મોટાભાઈ, મેં પણ બહુ મનાયો, નથી માનતો, હું શું કરું? ખૂબ મનાયો છે, નથી માનતો. અને છેલ્લે ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું કે મોટાભાઈ, આટલા મોટા માણસ તમે, આખો સંસાર તમારું સન્માન કરે, આખો સંસાર તમારી ઇજ્જત કરે, અને આ દુર્યોધન જેવો નાનો માણસ તમારું માને નહીં, તો મોટાભાઈ તમારે અહીંયા રહેવાય ખરું? દુર્યોધનને 1 કલાકમાં મોકલી આપ્યા. લ્યો, આવ્યા ખરા પણ નીકળી ગયા. અને બીજે દિવસે સવારે એક એકને બતાવી અને ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનની પાસે મરાવી નાખ્યા. એટલે વિદુરજી આવ્યા છે. વિદુરજી પણ યાત્રા કરવા ગયા છે. યાત્રા કરતા કરતા ભાગવતમાં લખ્યું છે, આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા વિદુરજી. એ વખતે કાંઈ સંદેશા વ્યવહાર એટલો હતો નહીં. એમાં સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રભાસ તીર્થ, પ્રભાસ, ત્યાંના બ્રાહ્મણોએ સમાચાર આવ્યા, યુદ્ધ થયું ને એમાં કૌરવોનું મૃત્યુ થયું, પાંડવોનો વિજય થયો છે. પાંડવો રાજા બન્યા. આ સાંભળી વિદુરજી બહુ રાજી થયા અને પછી પોતાના પાંડવોના રાજ્યનું દર્શન કરવા માટે વિદુરજી આવ્યા છે. જેવા વિદુરજી આવ્યા એટલે સ્વાગત સન્માન થયું. પાંડવોએ બહુ વિવેક કર્યો છે. એણે કહ્યું, કાકા, અમારા પિતાનું અવસાન થયું અને એ સમયમાં તમે અમારા પિતા બની અને અમને મોટા કર્યા, પણ આમ અચાનક અમને છોડીને જતા રહ્યા. હવે આ રાજ્ય તમારું છે, તમે અહીંયા રહો. આ રીતે વિદુરજીની સાથે વિવેક કર્યો. પણ એમાં વિદુરજીને ખબર પડી કે ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી એ પાંડવોની પાસે રહે છે. મધરાતે કોઈને ખબર ના પડે એમ ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારીની પાસે ગયા. પેલો અંધ સૂતો હતો, જગાડ્યો. જ્યારે ખબર પડી કે વિદુર આવ્યા છે, ધૃતરાષ્ટ્ર રડવા માંડ્યા. રડતા રડતા
ધૃતરાષ્ટ્રએ કહ્યું છે, વિદુર, હું બહુ દુઃખી થયો છું. વિદુરજીએ કહ્યું, મોટાભાઈ, આ પુત્રો મૃત્યુ પાયમાં સત્તા જતી રહી, સંપત્તિ જતી રહી, એટલે ના, એટલે નહીં. તો શું કામ રડો છો? બોલે, રડું છું એટલા માટે કે એ વાતની મને ખબર નહોતી કે પાંડવો આટલા પવિત્ર છે, આટલા નિષ્ઠાવાળા છે, આવા નૈકીવાળા છે. જો એ વાતની મને ખબર હોત તો આ પાંડવોને મારવાનો હું ક્યારેય પ્રયાસ ન કરત. શું નિષ્ઠાથી અમારી સેવા કરે છે. એ વિદુર, અમારે 100 પુત્રો હતા, 100, પણ છતાં અમને સંતોષ નહોતો, અને આ 5 છે તોય સંતોષ છે. વિદુરજીએ કહ્યું કે આ પાંડવોના ઘરના માલપુઆ ખાવા મોટાભાઈ હજી તમને ગમતા લાગે છે. એ મોટાભાઈ, તમારી અવસ્થા જુઓ. આવતીકાલે કાળ ધક્કો મારીને ઘરની બહાર કાઢી મૂકશે. આંખ તો પહેલેથી નથી. મોટાભાઈ, તમે બોલો છો ને ત્યારે કફનો અવાજ આવે છે. કફે તમને ઘેરી લીધા છે. તમારી સ્મૃતિ, યાદ શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે. મોટાભાઈ, આંખથી અંધ થવું એ તો ઈશ્વરી દેણ છે, પણ અંતરથી અંધ થવું એ માનવનો અપરાધ છે. બહારનું અંધારું માણસને બહુ હેરાન નથી કરતું, વધારેમાં વધારે હેરાન કરે છે અંદરનું અંધારું, આંતરિક અંધકાર. બહાર અંધારું હોય તો વખતે એના માટે વ્યવસ્થા થઈ શકે, પણ અંદરના અંધારાનું શું? જેમ અંધારામાં માણસ ભટકે એમ આટલો બધો પ્રકાશ હોવા છતાં વ્યક્તિ ભટકે. આ આંતરિક અંધારું છે, અંદરનું અંધારું. અંધારામાં માણસ ભૂલો પડે. આપણે ત્યાં ગવાય પણ છે, ભૂલો પડી ભવરણે ભટકું ભવાની, સૂજી નહીં લગીર કોઈ દિશા જવાની. ભાસે ભયંકર, અંધકારનું લક્ષણ ભય. જે ગલીમાં તમે રોજ જતા હો, પણ ઘનઘોર અંધારામાં ઈ જ ગલીમાં બીક લાગે. નહીં તો આપણે રોજ જતા હોય. અંધકારનું લક્ષણ ભય છે. માણસ માર્ગ ભૂલી જાય, રસ્તો ભૂલી જાય અંધારામાં. એમ અંદરનું જ્યારે અંધારું માણસને ઘેરી વળે ત્યારે માણસ, બીજા ગામમાં માણસ ભૂલો પડે ને તો પોતાના ગામનું સરનામું કોક બતાવે. વિનુભાઈ, મોટા ઝીંઝુડામાં કોઈ માણસ ભૂલો પડે ને એમ કે મારે પીઠવડી કથામાં જાવું, તો લોકો રસ્તો બતાવે. પણ પીઠવડીમાં માણસ ભૂલો પડે તો જે જાવું ક્યાં? બીજી ગલીમાં માણસ ભૂલો પડે તો પોતાનું ઘર બતાવે, પણ પોતાના જ ફળિયામાં જ્યારે વ્યક્તિ ભૂલો પડે એને તમે ક્યાં મોકલશો? પોતાના જ ઘરમાં વ્યક્તિ ભૂલો પડે. અને મહદઅંશે ઘણા બધા લોકોની આ સ્થિતિ છે કે આટલું બધું અજવાળું હોવા છતાં માણસ ભટકે છે. ભૂલો પડી ભવરણે ભટકું ભવાની, સૂજી નહીં લગીર કોઈ દિશા જવાની.
ભાસે ભયંકર વળી મનના મહાપુરુષ પધાર્યા છે, આપણે બધા સ્વાગત કરીએ. મામ પાહિયો ભગવતી આ બધા જે સૂત્રો કયા છે, વિદુરજીએ જે જ્ઞાન ધૃતરાષ્ટ્રને આપ્યું છે, એ જ્ઞાનને વિદુર નીતિ કહેવામાં આવે છે. અને ગ્રંથ હજી ઉપલબ્ધ, મહાભારતમાં તો એની ચર્ચા છે જ, પણ એક અલગથી ગ્રંથ મળે છે, એનું નામ છે વિદુર નીતિ. આપણે ત્યાં ઘણા મહાપુરુષોએ નીતિઓ લખી છે, સ્મૃતિઓ લખી છે. રાજા ભરથરીએ એક ગ્રંથ લખ્યો છે, નીતિ શતક. આમ તો 3 લખ્યા છે, શૃંગાર, નીતિ અને વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય શતક, શૃંગાર શતક અને નીતિ શતક. રાજનીતિ વ્યક્તિએ કેવી રીતે કરવી જોઈએ, વિદુરજીએ બહુ ભલીભાંતિ બતાવ્યું છે. આપણે ત્યાં ભગવાન કૌટિલ્યની નીતિ બહુ વખણાય છે. એનું નામ અદ્ભુત છે, મૂળ નામ કૌટિલ્ય. એટલા બધા બુદ્ધિમાન મહાપુરુષ હતા કૌટિલ્ય. અને નીતિનું નામ છે ચાણક્ય નીતિ. અને હજી પણ ચાણક્ય બુદ્ધિ એ શબ્દ વપરાય છે, ચાણક્ય નીતિ. એમાં વિદુર નીતિ છે. ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું છે, તમને આ પાંડવોના ઘરના માલપુઆ ખાવા બહુ ગમે, તમારી અવસ્થા જ મોટા ભાઈ, આવતીકાલે કાળ ધક્કો મારીને કાઢી મૂકે, કોઈ ધક્કો મારીને કાઢી મૂકે એના કરતા સન્માન તો એમાં છે કે વ્યક્તિ જાતે છોડી દે. તમારી અવસ્થા. અને બીજું કે હવે આ શરીરથી કયો સ્વાર્થ તમારો સધાવવાનો છે. બહુ સુંદર બોલ્યા છે. ગત સ્વાર્થમિમં દેહં વિરક્તો મુક્ત બંધન. ગત સ્વાર્થમિમં દેહ, આ શરીરનો સ્વાર્થ મોટાભાઈ તમારો પૂરો થઈ ગયો છે. અને શરીરનો સ્વાર્થ પૂરો થઈ જાય પછી તો માણસનું મન વૈરાગ્ય તરફ જવું જોઈએ, આ વિદુર કહે છે. હા ચાલો, આ ખવાય છે આ શરીરનો સ્વાર્થ, સંભળાય છે આ શરીરનો સ્વાર્થ, દેખાય છે આ શરીરનો સ્વાર્થ છે, ચાલીને ક્યાંક જવાય છે આ શરીરનો સ્વાર્થ છે. પણ આ બધું આમાંથી કાંઈ થાય નહીં આપણાથી. ન તો ચલાય, ન તો સંભળાય, ન તો દેખાય. આંખ સલામત હોય તો આપણને એમ થાય કાંઈ નહીં, 2 કલાક ટેલિવિઝન જો લ્યો, આ સ્વાર્થ. હા, પગ બરાબર સલામ હોય તો આપણને એમ થાય કે લગ્નમાં પાર્ટીમાં જાહું લહેર કરીશું, પણ એ પૂરું થઈ જાય. પાચન તંત્ર સમૂળું નાશ પામે. નકર તો આપણે બધું આમ ખાઈને પચતું હોય તો આપણને એમ થાય કે નિરાતે ચાલો ને ખાઈશું, એ પૂરું થઈ જાય. આ બધા વખતે આ બધા શરીરના સ્વાર્થ છે, પણ એમાંનું કાંઈ હવે બને એમ નથી. નથી ચલાય એમ, નથી ખવાય એમ, નથી દેખાય એમ, નથી સંભળાય એમ. અને ધીરે ધીરે આ બધી ઇન્દ્રિયોને પરમાત્મા મંદ કરે છે.
હા, સાંભળવાનું ઓછું કરે, જોવાનું ઓછું કરે. ધીરે 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 આ બધું થાય. એ મોટાભાઈ, તમારો શરીરનો સ્વાર્થ પૂરો થઈ ગયો છે. હજી તમને વૈરાગ્યનો વિચાર કેમ નથી આવતો? કમસે કમ શરીરનો સ્વાર્થ પૂરો થયા પછી તો માણસને વિચાર આવવો જોઈએ કે હવે હું ભગવાનનું ભજન કરું, હવે હું ઈશ્વરનું આરાધન કરું, હવે હું ઈશ્વરને શરણે જાઉં. અહો મહિયસી જંતુ જીવિતાશા યથા ભવ. અહીંયા પૃથ્વીના પર આ જંતુનું જુઓ તો ખરા. એને જીવવાની કેટલી અપેક્ષા, કેવી આશા, જીવિત આશા. ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, મોટા ભાઈ એક વાત પૂછું? પૂછને. આ ભીમને તમે ઝેરના લાડુ ખવડાવીને મારવાની કોશિશ કરી. હા, એ મારી ભૂલ છે. એ વાત નથી કરતો ભૂલ છે કે નથી. આ ભીમને ઝેરના લાડુ ખવડાવીને મારવાની તમે કોશિશ કરી. એ ભીમ જ્યારે તમારી થાળીમાં લાડુ પીરસે ત્યારે તમને એમ નથી લાગતું કે તમને પિંડદાન કરે છે? ભીમા પવર્જિતમ પિંડમ માદતે ગ્રહપાલ. માદતે ગૃહપાલવતે. કેટલો કઠણ શબ્દ કયો છે, ગ્રહપાલ. ગ્રહપાલ એટલે કૂતરો, ઘરની રક્ષા કરે. એ મોટા ભાઈ, કૂતરાની જેમ તમે ખાવ છો. ભીમાપવર્જિતમ પિંડમ. ભીમનો આપેલો એ પિંડ કૂતરાની માફક તમે ખાવ છો. એવા કઠિન શબ્દો કહ્યા છે. જ્ઞાનીને અધિકાર છે આ બધું કહેવાનું. જે પામી ચૂક્યા છે, જેને બોધ થઈ ગયો છે, એ કહી શકે બીજાને. અને એક બીજા અર્થમાં કહું તો સાચું તો સગાને પણ કહેવાય. અહીં મોટો ભાઈ છે, વિદુર નાના ભાઈ છે, આ મોટા ભાઈ છે, પણ છતાં કહ્યું છે. સમજણ વગરનાને સમજણ આપવી એ પણ એક સત્કાર્ય છે, એ પણ એક પુણ્ય છે. સમજણ જેવું આ સંસારમાં કોઈ દાન નથી. કોઈને સમજણ આપી. ગઈકાલે આપણે સ્કૂલના બાળકો બધા કેટલો સુંદર કાર્યક્રમ કરતા. મેં ઘણી વાર એવું કહ્યું છે કે તમે કોઈને એક ગુણી બાજરો આપો, કોઈ ગરીબને, તો 1 મહિનાની તકલીફ એની દૂર થઈ. વિનુભાઈ, 1 ગુણ બાજરો આપણે કોકને આપીએ એટલે 1 મહિના સુધી એની તકલીફ દૂર થઈ. પણ કોઈને ભણાવી દો તો એની જીવનભરની તકલીફ દૂર થઈ જાય. કોઈને શિક્ષણ આપી દો, કોઈને સમજણ આપી દો. શિક્ષાનું આ મહત્વ છે. આ મૂળ તો ક્રિશ્ચન કહેવત છે. એમાં તો માછલી શબ્દ આવ્યો છે. પણ હવે આપણે તો સનાતન ધર્મમાં તો એ વર્જ છે. બાકી બાઇબલની કહેવત છે કે કોઈને માછલી આપવા કરતા માછલી પકડતા શીખવાડી દો. એને આપવા કરતા એને પકડતા શીખવાડી દો, એ માછલી પકડ્યા કરશે એમ. પણ આપણે સનાતન ધર્મમાં એ એટલે કોઈને ગુણ બાજરો આપવો. એના કરતા બાજરો કેમ ખરીદાય, કેવી રીતે ખરીદાય, શેનાથી ખરીદાય, એ ખરીદી શકે એટલો એને સશક્ત બનાવી દો, એટલે જીવનભર બાજરો ખરીદીને ખાયા કરશે. કહેવું જોઈએ.
સમજણ આપવી બહુ બહુ ઉત્તમ વસ્તુ છે. વિદુરજીએ સમજણ આપી છે મોટા ભાઈ. અને આપણે ત્યાં કાઠિયાવાડમાં કહેવત છે, હા, સાચું તો સગા બાપ નહીં કહેવાય. સત્ય હોય તો પિતા ભલે હોય, પણ સત્ય હોય તો કહેવું. પાછો એક વખત શબ્દ વાપરો, સત્ય હોય તો. બાકી એ અર્થમાં નહીં કે તમે છાનામાના બેસો, તમને કાંઈ ખબર ન પડે. લે, હા, હવે મોટા થઈ ગયા, તમે છાનામાના બેસો. અમારે એક સાહિત્યકાર કહેતા કે આમ પિતા છે ને પુત્રો માટે કામ કર્યા જ કરે, ક્યારે થાકે જ નહીં. પણ જ્યારે દીકરાઓના મુખમાંથી એવા શબ્દો નીકળે કે તમને કાંઈ ખબર ન પડે, એ વખતે થાકની શરૂઆત થાય. બાકી આમ ન થાકે. પણ તમે છાનામાના બેસો, તમને કાંઈ ખબર ન પડે, ત્યારે બિચારો પિતા થાકી જાય. વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું છે, મોટા ભાઈ, તમને ગતિ મળવી મુશ્કેલ છે, મુક્તિ મળવી મુશ્કેલ છે, પણ મારું શરણ ગ્રહણ કરો તો હું તમને ગતિ આપું. શરણાગતિ સ્વીકારી. એ વિદુર, શું કરું બોલ? તું કેમ કરું? તું કહે કુવામાં પડી જાઓ. બોલે ના, એ કાંઈ નથી કરવું, મારી સાથે ચાલો. કોઈને કીધા વગર ગાંધારી અને ધૃતરાષ્ટ્રને સાથે લઈ અને વિદુરજી મધરાતે નીકળી ગયા. જો પાંડવોની રજા લેવા જવા દે તો પાંડવો તો રોકી રાખે. અને આ શબ્દોની ચોટનો વૈરાગ છે, તાજો વૈરાગ છે. તાજા વૈરાગીનું કાંઈ નક્કી નહીં, ક્યારે પાછું પડી ભાંગે. વિદુરજીને એમ થયું કે જો રજા લેવા જવા દઉં તો મુશ્કેલી થશે. પાંડવો વિવેકથી કહેશે કે અમને તમારી સેવાનો અવસર આપો. તમને અહીંયા શું ઓછું પડ્યું? તમે શું કામ જાઓ છો? આવું બધું જો પાંડવો કહે તો ધૃતરાષ્ટ્ર શું કહે વિદુરને કે આ છોકરાનો આગ્રહ બહુ છે, એટલે હમણાં 5 વર્ષ રહેવા દો, પછી આપણે વિચારશું. કારણ કે કાચો વૈરાગ છે. અને કાચા આમ ઘણી વખત માણસને એમ છે ને આમ વૈરાગનો ઉભરો આવે. આપણે સોડા વોટરની બાટલી કેમ ખોલી અને ઉભરો આવે, એમ વૈરાગનો ઉભરો આવે. લ્યો, હા. પણ પાછો 2 દિવસમાં બેહી જાય કે ના, ન કરાય. વૈરાગના ઉભરા આવે. પેલો ભાઈ છે ને, કાંઈક ઘરમાં ઝઘડો થાય ને તેની પત્નીને રોજ ધમકાવે, જો વધારે બોલીશ તો બાવો થઈ જઈશ. તેની પત્ની બિચારી ગભરાઈ જાય કે આ બાવો થઈ જાય, મારા નાના છોકરા, મારે એને ભણાવવા ગણાવવા, એટલે બિચારી ઢીલી પડી જાય. પછી તો આને બસ ફાવી ગયું, કાંઈક ઝઘડો થાય તો તરત ધમકી આપે, જો વધારે બોલીશ તો હું બાવો થઈ જઈશ. 20 વર્ષ આમ કર્યું અને બિચારીને ગભરાવીને હેરાન કર્યું. પણ પછી છોકરા થઈ ગયા મોટા, ભણી ગણી લીધા, પરણી ગયા. પછી એકવાર કાંઈ ઝઘડો થયો તો પાછો બોલ્યો, જો વધારે કાંઈ બોલીશ ને તો બાવો થઈ જઈશ. ત્યારે એની પત્ની કીધું, જા ભાગ. 20 વર્ષથી જા, સાચું કહું છું. બોલે હું સાચું જ કહું છું, જાઓ. પછી તમે પસ્તાશો. કાંઈ નહીં પસ્તાઈ, છોકરા મોટા થઈ ગયા છે. જોજો, કાંઈ જોવું નથી, તું જા. અને એવું લાગે એવું નીકળી ગયો જૂનાગઢ. હા, ભગવા કપડા સીવડાવ્યા ને એ ગિરનારના ઉપર. ખિસ્સામાં રૂપિયા હતા ત્યાં સુધી તો હોટલમાં ખાધું. હા, ખાલી ટિકિટના બચે. પછી એમ થયું કે આ ટિકિટના જો વપરાઈ જાય તો પછી ઘેરે પોગવું કેમ. હા, એટલે આવ્યો એમના 15 દીમાં પાછો.
અને પેલી બેન દરવાજાની બહાર છાણા થાપતી, પાણીની ડોલ અને છાણા થાપે. ન્યાથી નીકળ્યો લ્યો અને ન્યા એની પત્નીને પૂછે, અરે કોઈ જૂનાગઢ કા રાસ્તા દિખાવ. લે, એની પત્નીને થયું કે એમ નામ આવ્યો છે. આમ ગયો, એની પત્ની કઈ ધ્યાન ન આવ્યું, આમ જતો રહ્યો, પાછો ફર્યો. અરે ભાઈ જૂનાગઢ કા રાસ્તા કિધર હે? એની પત્ની ઊભી થઈ, પેલી છાણવાળી પાણીની ડોલ હતી ને નાખી માથે અને એક લાત મારી સીધો ખડકીમાં. જૂનાગઢ કા ये रास्ता. ક્યાર નો ચોટ્યો તો ભાવો થઈ જાવ. કાચો વૈરાગ. વિદુરજીએ આ બહુ સુંદર ધ્યાન રાખ્યું છે કે આને જો રજા લેવા જવા દઉં તો મુશ્કેલી થશે. પરિણામે મધરાતે કોઈને ખબર ના પડે એમ લઈને નીકળી ગયા છે. સવાર થયું, પાંડવો પ્રણામ કરવા માટે આવ્યા ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારીને, પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારી મળ્યા નહીં. અને પરિણામે ખૂબ ખોજ કરી. છેલ્લે ધર્મરાજે અનશન લીધું છે. જ્યાં સુધી એ વડીલોનો પત્તો ન લાગે ત્યાં સુધી અનાજ જળ નહીં લઉં. અને ખોજ ચાલુ રાખી છે. સુતપુરાણી કહે છે આ બાજુ ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારીને લઈ વિદુરજી આવ્યા છે ગંગાજીના કિનારે, જ્યાં ગંગાજીની 7 ધારાઓ વહે છે ત્યાં. એને 5મા દિવસે ગતિ મળી, મુક્તિ મળી, એવી કથા છે. આ બાજુ પરમાત્મા ચિંતિત બન્યા. પરમાત્માને એમ થયું કે વિદુર ગાંધારી ધૃતરાષ્ટ્રને લઈને ગંગાના કિનારે ગયા અને અહીંયા પાંડવો અનશન લઈને બેઠા છે. નારદજી આવ્યા, નારદજીને કહ્યું તમે જાઓ સમાચાર આપો. નારદજી પાંડવોને મળ્યા અને પાંડવોને કહ્યું ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારી એ વિદુરજીની સાથે ગયા છે, એને 5મા દિવસે ગતિ અને મુક્તિ મળવાની છે. તમે એની ચિંતા ન કરો, પણ પાંડવો હવે તમે તમારી ચિંતા કરો, કારણ કે ભવિષ્યમાં સમય બહુ ખરાબ આવશે. ભવિષ્યમાં સત્યવાનોનું સત્ય, નીતિવાનોની નીતિ અને દયાવાનોની દયા નથી રહેવાની. પાંડવો ચિંતિત વિના. પાંડવોને એમ થયું અમારું સત્ય, અમારી નીતિ અને અમારી દયા નહીં રહે તો પછી અમારું જીવવું જ મુશ્કેલ થશે. થોડો સમય ગયો. નારદજી કહી ગયા પછી અર્જુન દ્વારકા ગયા. અને અર્જુન દ્વારકા ગયા એને 7 મહિના વીતી ગયા. એક દિવસ ભીમસેન અને ધર્મરાજ બે બેઠા છે. બેઠા બેઠા બે ભાઈઓ વાતો કરે. વાત કરતા કરતા ધર્મરાજે ભીમસેનને પૂછ્યું, કહ્યું ભાઈ તુને ખબર હોય તો નારદજી આપણને થોડા સમય પહેલા કહી ગયા હતા કે સમય બહુ ખરાબ આવશે. હા મને ખબર છે. ધર્મરાજે કીધું ભાઈ મને એમ લાગે છે ખરાબ સમય આવી ગયો છે. આવી ગયો? તમને કાંઈ અનુભવ થયો? હા. ભીમસેન હું ગઈકાલે ગૌશાળામાં ગયો ને, ગાયો રડતી. હું ઘણીવાર બજારમાં નીકળું છું, પણ ગઈકાલે હું બજારમાં ફરવા નીકળ્યો તો મને જોઈને કૂતરા રડતા હતા, ભસતા હતા.
મને સારા વિચારો નથી આવતા. મને આ બધી દિશાઓ ઝાંખી દેખાય છે. જ્યારે બહુ મોટું અઘટિત આ જગતમાં કંઈક ઘટવાનું હોય અથવા કોઈ મહાપુરુષ જ્યારે વિદાય લેવાનો હોય ત્યારે આ દિશા ઝાંખી થાય છે. એનું ભાગવતમાં પ્રમાણ છે. મને બહુ ચિંતા થાય છે, બહુ ચિંતા થાય છે. જરૂર કાંઈક અમંગળ થશે, જરૂર કાંઈક અમંગળ સમાચાર આપણને મળશે. એ બધી વાતો કરે, વાત કરતા કરતા થોડી વ્યથા ઠાલવે છે. એમાં અર્જુન આવ્યા છે. જે 7 મહિનાથી ગયા હતા દ્વારકા, અને જેવા અર્જુન આવ્યા એટલે અર્જુનને ઉદાસ જોયા છે. અર્જુનના મુખ ઉપર ઉદાસીનતા જોઈ.